I also personally love Kerala because when I was in difficult times, when I was arrested because of I helped Ahmad Patel Parliament Rajya Sabha election, that day I could see in the TV, in the ED office, before the people of Karnataka came out, it is the Kerala boys who came on the streets of Kerala to protest and give me a solidarity support. ഞാനും കേരളത്തെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ദുർഘടമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ ശ്രീ അഹമ്മദ് പട്ടേലിനെ രാജ്യസഭയിൽ എത്തിപ്പിക്കുവാൻ വിജയിപ്പിക്കാൻ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തുടർന്ന് BJP ED ഉപയോഗിച്ച് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കർണാടകത്തിലെ കോൺഗ്രസുകാരും ജനങ്ങളും പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കേരളത്തിലെ യുവാക്കളാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി തെരുവിലിറങ്ങിയത് എന്ന് സന്തോഷപൂർവ്വം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. When I was in jail, Mr. K.C. Venugopal used to meet me regularly. He used to give me strength. In jail itself, he said that DK, the entire party stands by you. Srimati Sonia Gandhi also was very much worried. She also came to jail along with Venugopal ji, gave us strength. It is not for DK Shivakumar, for a Congress loyal worker, the entire country saw it. That is why I stand before this family for the gratitude which they showed to a loyal worker of the party. ഞാൻ ജയിലിൽ കിടന്ന കാലഘട്ടം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ശ്രീ KC വേണുഗോപാൽ തുടർച്ചയായി എന്നെ സന്ദർശിച്ച് എനിക്ക് ശക്തി പകർന്നു, എനിക്ക് പ്രചോദനം പകർന്നു. DK, നിങ്ങൾ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നെ ഓർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധി ശ്രീ KC വേണുഗോപാലിനൊപ്പം എന്നെ സന്ദർശിച്ചു. എന്നോട് പറഞ്ഞു, DK, നിങ്ങൾ ഈ ത്യാഗം അനുഭവിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനും രാജ്യത്തിനും വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങളോടൊപ്പം കോൺഗ്രസും ഈ രാജ്യവുമുണ്ട് എന്നെനിക്ക് സോണിയാഗാന്ധി പകർന്ന വാക്കുകൾ എനിക്ക് കരുത്ത് പകർന്നു. Today from your state again Rahulji is fighting. You know how BJP is misusing. You have given a mandate of electing him with the highest margin in the country because of one speech which a small, without any problem, without the law of the country, they made a judgment to be given, and the mandate was which you have given from your state. They disqualified him not to be a member of the parliament. This is how they are trying to misuse. BJP is trying to misuse. നിങ്ങൾ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ലോക്സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു. പക്ഷേ BJP ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പോലും ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു പിഴവാക്കുകൾ പോലുമില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തെ വളച്ചൊടിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ അയോഗ്യനാക്കുവാനും എന്നേക്കുമായി ലോക്സഭയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുവാനും ശ്രമിച്ച ദുഷ്ടശക്തികളാണ് BJP-ക്കാർ. Rahul Gandhi is the only leader, day and night, without fear. He is fighting to save this country. The entire country is proud that you have given a brave leader who is just fighting for the sake of the country. I am sure with this leadership, again, India will strive hard. India will come back to power, and you will be responsible for bringing India to power. രാവും പകലും ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുവാനായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന കരുത്തനായ നേതാവാണ് നമ്മുടെ നേതാവ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി. നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുത്തുറ്റ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യ മുന്നണിയെ ഈ രാജ്യത്ത് അധികാരത്തിലെത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. The vote of Wayanad is not for Rahul Gandhi. It is a vote for the country. It is a vote to safeguard the country's integrity and secular prospects. The entire world is looking at India's democratic process, and at the same time, all the Keralites are spread all over the world. Cutting across the party line, everyone is telling that, yes, Kerala, whatever may be, we have to give them 20 seats. That is by many of my friends all over the world are communicating to me. വയനാടിന്റെ വോട്ട് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. വയനാടിന്റെ വോട്ട് ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള വോട്ടാണ്. ഈ രാജ്യത്താകമാനം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ പടർന്നു കിടക്കുന്ന മലയാളികൾ പാർട്ടിക്ക് അതീതമായി, ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമായി ഒരുമിച്ച് പറയുന്നു, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വേണ്ടി, ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കേരളത്തിന്റെ 20 സീറ്റും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുന്നണിക്കുള്ളതായിരിക്കും.